Hello dear students, welcome to this video session. In this session, we will discuss war and consolidation of the British Empire. Carnatic War first, which has been prescribed by Rani Channamma University, Belgaum for BA 5th semester paper first, that is History of Modern India. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆ, ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾಂ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. In the previous class, we have learned about the entry of French and their impact on Indian polity and the important settlements of French in India. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. The Carnatic Wars. The French, as we have already seen, had established themselves on the Coromandel coast at Pondicherry, and it was on this coast that the struggle of the English and the French was mainly fought. The British had to fight 3 wars in between 1746 to 1763 with the French to establish their supremacy, which in history are called as the Carnatic Wars. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು. ಫ್ರೆಂಚರು ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಒಂದು ತೀರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಫ್ರೆಂಚರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್. The Carnatic is a region in South India lying between the Eastern Ghats and the Coromandel coast. This region constitutes the present-day Tamil Nadu, Eastern Karnataka, Northeastern Kerala and Southern Andhra Pradesh. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಈ ಭಾಗ ಈಗಿನ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್. The cause of this war is in Europe, not in India. Austria, a nation of Europe. The Austrian ruler Charles VI died in Common Era 1740 and was succeeded by his daughter Maria Theresa.
France did not support her succession and joined hands with German-speaking territories of Austria, such as Bavaria, Saxony, and Spain. Frederick II, taking advantage of the emerging political situation, invaded and annexed Silesia, an Austrian province, with the support of France. Thus, the war between France and Britain started. The wars fought between Britain and France in Europe also led to clashes between these two countries over their colonial possessions in North America and India. In India, the conflicts between France and England are labeled as Carnatic Wars. ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1740ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ದೊರೆ ಚಾರ್ಲಸ್ 6 ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನನ್ನ ಆತನ ಮಗಳು ಮರಿಯಾ ಥೆರೆಸಾ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅವನ ನಂತರ ಅವಳು ಏರಿದಳು. ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಅವಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಫೆಡ್ರಿಕ್ II ಆತ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಪ್ರಾಂತವಾದ ಸಿಲೇಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಿಕನಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆದಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. When the war broke in Europe, the governor of Pondicherry, Dupleix, appealed to Morse, the governor of Madras, to remain neutral. But a British squadron under Commander Burnet captured some of the French vessels. Then the Dupleix appealed to Anwaruddin, the Nawab of Carnatic, to help him to avoid war with the British. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇತ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಮೋರ್ಸೆಗೆ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ವಿನಂತಿಸಿದ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ನೆಟ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ನ ನವಾಬ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಮೊರೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. Then calm prevailed for some time. Meanwhile, Dupleix contacted La Bourdonnais, the French governor of Mauritius, who appeared in the Indian waters with 8 warships. Then the English suffered reverses and retreated. The French squadron succeeded in capturing and the undefended Madras in 1746. Governor Morse was asked to surrender, but the Madras governor turned to Anwaruddin for help. Dupleix was clever to convincing the Nawab that he was securing Madras from the British to be handed over to him. ಡ್ಯೂಪ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ನ ನವಾಬ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಕೆಲ ಕಾಲ ಶಾಂತಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಾ ಬೊರೊಂಡೋನಿಸ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ. ಮಾರಿಷಸ್ನಿಂದ 8 ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲಾಯಿತು.
1746ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆಗ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಮೊರ್ಸೆಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಾಬ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ. ಆದರೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನವಾಬನಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಮನವೊಲಿಸಿದ. But when the Nawab of Carnatic asked the French to hand over Madras to him as promised, the French dodged. Thereupon the Nawab sent a force of 10,000 men under his son Mahfuz Khan. A small French army under Captain Paradise defeated this Indian army under Mahfuz Khan at St. Thom on the banks of the river Adyar. This battle is called as St. Thom battle or Battle of River Adyar. This was an eye-opener for the Europeans in India. It revealed that even a small disciplined army could easily defeat a much larger Indian army. The First Carnatic War was ended in 1748 when the Treaty of Aix-la-Chapelle was signed, bringing the Austrian War of Succession to conclusion. Under the terms of this treaty, Madras was handed back to the English. ಯಾವಾಗ ನವಾಬನು ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಡುಪ್ಲೆಗೆ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಗ ಫ್ರೆಂಚರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ನವಾಬ 10,000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಮಹಫೂಜ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿದ. ಆಗ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಿಕರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪರಡೈಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಹಫೂಜ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾರ್ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಥಾಮ್ ಕಾಳಗ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಾರ್ ನದಿ ತೀರದ ಕಾಳಗ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸಣ್ಣ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅತೀ ಸರಳ ಎಂಬುದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್-ಲಾ-ಚಾಪೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ 1748ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಮದ್ರಾಸನ್ನ ಮರಳಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಇಂಗ್ಲಿಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. To sum up the session, the Carnatic is a region in South India lying between the Eastern Ghats and the Coromandel coast. When the Austrian ruler Charles VI died in 1740, the War of Succession was started between England and France. In India also it was reflected, but the skillful diplomatic governor of Pondicherry, Dupleix, got the success. Finally, the French squadron succeeded in capturing the undefended Madras in 1746. After the Treaty of Aix-la-Chapelle, the First Carnatic War was ended in 1748. Under this, Madras was handed back to the English. ಈ ಸೆಷನ್ನ ಸಾರಾಂಶ: ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಎಂಬುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರದ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶ. ಯುರೋಪ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಚಾರ್ಲಸ್ VI ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ
ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಮದ್ರಾಸನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಕೊನೆಗೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಾ ಚಾಪೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಮದ್ರಾಸನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. Now, dear students, we will discuss important questions on this session. Question number first is, during the first Carnatic War, dash dash was the governor of Pondicherry. Pétain, La Bourdonnaise, Dupleix, Morcerf. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಪ್ರಥಮ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಪೇಠಾನ್, ಲಾ ಬೊರೊಂಡೋನಿಸ್, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೋರ್ಸೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್. Question number 2. The major reason for the first Carnatic war was. Options are: War of Succession in Hyderabad, War of Succession in Carnatic, War of Succession in Australia, War of Succession in Austria. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಉತ್ತರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ. Question number 3. Carnatic wars were fought for the mastery over dash dash coast. Options are: Malabar, Konkana, ಉತ್ಕಲ, ಕೋರಮಂಡಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಯಾವ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಜರುಗಿದವು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಮಲಬಾರ್ ತೀರ, ಕೊಂಕಣ ತೀರ, ಉತ್ಕಲ ತೀರ, ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ. Now, question number 4. Who was the ruler of Carnatic during the first Carnatic War? Options are: Nawab Dost Ali, Nawab Anwaruddin, Nawab Nizamul Mulk, Nawab Nazir Jang. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ಉತ್ತರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ನವಾಬ್ ದೋಸ್ತ್ ಅಲಿ, ನವಾಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್, ನವಾಬ್ ನಿಜಾಮ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್, ನವಾಬ್ ನಾಜಿರ್ ಜಂಗ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನವಾಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್. Question number 5. This was an eye-opener for the Europeans in India. It revealed that even a small disciplined army could easily defeat a much larger Indian army. This description fits to which war? Options are: First Carnatic War, Second Carnatic War, Third Carnatic War, War of Succession in Austria. ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈನ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ದ್ವಿತೀಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ತೃತೀಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳಗ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.